हॅलो स्टुडंट्स. सो लास्ट पार्टमध्ये आपण इनव्हॉइसचे कंटेंट्स कुठचे कुठचे होते ते आपण बघितले होते. नाव इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न द स्पेशल केसेस इन इनव्हॉइसेस. सो दीज केसेस ॲक्च्युली वी आर गोइंग टू लर्न सेक्शन 31 सबसेक्शन 3. याच्यामधले जे वेगवेगळे क्लॉजेस आहेत ते आपण 1 बाय 1 बघणार आहोत आणि त्याचबरोबर त्याला जे काही रूल्स आवश्यक आहेत तेही बघणार आहोत. नाउ इन दिस केस आय एम नॉट गोइंग टू रीड द बेअर टेक्स्ट ऑफ द सेक्शन, but wherever I feel that reading that bare text is necessary, I will refer back to the bare text. But right now we are going through these concepts. So basically मी काय करणार आहे, मी तुम्हाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करणार आहे and then you have to read that part and you have to understand that part. Okay, so basically revised tax invoice. So revised tax invoice केव्हा इश्यू करायचा आहे, तर we have seen the effective date of registration. When we have completed the registration chapter, we have seen the effective date of registration. In that we have seen that if we have applied within 30 days, means if the time limit is 30 days under section 25, so if we are applying within 30 days, then the effective date of registration will be the date from which you are liable to be registered. Okay, but if you are applying beyond 30 days, then your effective date of registration will be the date from which registration is granted. Okay, so now what they are saying here, so every registered person who has been granted a registration with effect from a date earlier than the date of issuance of certificate of registration. So registration ला effect आम्हाला मिळालेला आहे earlier from the date of issue of certificate. Say for example, we have applied within 30 days, so there was 15th of August. Okay, and we are liable on 15th August, so we have to apply up to 15th September. Now we have made application on 20th August. Okay, and it is processed in 3 to 4 days, and now we have granted the registration certificate on say 26th August. Correct. Now my friends, until 26th August, we do not have our GSTIN, our GST number, our GST registration certificate. So we do not know what is our GSTIN. We do not have the authority to collect tax. Until and unless you are registered under GST, you don't have any authority to collect tax from your recipients. So now you got your registration number and registration certificate on 26th August, but it was effective from 15th August. Right, what they have said, when any person who has been granted a registration certificate or registration with effect from a date earlier than date of issuance of certificate, so actually certificate was issued on 26th, but it was effective from 15th August. Correct. So now the period of these 2 days, period between these 2 days, now you are liable to collect tax from 15th August, but you came to know this fact on 26th August. So for the intermediate period, for the period between these 2 dates, you have to issue revised tax invoice. सो ह्या पिरियडमध्ये तुम्ही जो काही सप्लाय केला असेल त्यासाठी तुम्हाला रिवाइज टॅक्स इनवॉइस इश्यू करावं लागेल. अँड फॉर दॅट हाऊ टू कॅल्क्युलेट द टॅक्स अमाऊंट, यू हॅव टू मेक इन्क्लुझिव्ह कॅल्क्युलेशन. इन्क्लुझिव्ह कॅल्क्युलेशन म्हणजे तुम्ही जी काही अमाऊंट टोटल रिकवर केलेली आहे, यू हॅव टू अज्युम इट इज इन्क्लुझिव्ह ऑफ दॅट CGST अँड SGST, and you have to work reverse calculation, and you have to calculate the amount, taxable value and tax charged thereon. So सपोज असं झालेलं आहे की आम्ही से 100 रुपीजचा सेल केलेला होता and CGST and SGST applicable rate was 5%. So GST rate applicable is 5%. So we have recovered 100 rupees. We have to assume that these 100 rupees are actually inclusive of GST. That means these are 105. So we have to identify the taxable amount. So how to compute it? 100 into 100 divided by 105. This will be your taxable amount. So you have to calculate in reverse way. तुम्हाला inclusive calculation करावं लागेल, assuming that this amount which you have charged from your recipient, तुम्ही CGST SGST separately charge केला नसेल, but then government will assume okay you have recovered that tax and you have to pay it to the government. Now up to which time limit you can issue such invoice? You can issue revised tax invoice up to within 1 month from the date of issuance of certificate. सो हा जो मधला पिरियड आहे यासाठी तुम्ही ऍक्च्युअली सप्लाय किंवा सेल केलेला असणार आहे, पण त्यासाठी तुम्हाला रिवाइज इनवॉइस करायला लागेल आणि त्यासाठी टाइम लिमिट आहे डेट ऑफ इश्युअन्स पासून 1 मंथ. सो 26 ऑगस्ट पासून ज्या दिवशी तुम्हाला सर्टिफिकेट इश्यू होईल तिथपासून एका महिन्याच्या आत म्हणजे 26
सप्टेंबर पर्यंत तुमच्याकडे 30 दिवस आहेत, त्यामध्ये तुम्हाला ही रिवाइज इनव्हॉइसेस जी आहेत ती इश्यू करायची आहेत. आता इश्यू करायची म्हणजे काय होणार, नाऊ वी डोंट हॅव टू गो बियॉन्ड, आपल्याला कस्टमरच्या मागे जायचं नाही. दॅट माइट बी पॉसिबल इफ वी हॅव अ रिटेल शॉप. पटकन आपल्या मनामध्ये प्रॅक्टिकल क्वेश्चन येतो की आमचं जर रिटेल शॉप आहे आणि आमच्याकडे कस्टमर येऊन निघून गेला, वी हॅव प्रिपेअर्ड अ प्लेन इनव्हॉइस विच वॉज नॉट अ जीएसटी टॅक्स इनव्हॉइस. वी हॅव प्रिपेअर्ड अ प्लेन इनव्हॉइस, साधी आपण चिठ्ठी किंवा साधा जे बेसिक इनव्हॉइस असं तयार केलेला आहे विदाउट गिव्हिंग एनी इफेक्ट टू जीएसटी. नाउ वी हॅव टू प्रिपेअर रिवाइज इनव्हॉइस फॉर दॅट ओरिजिनल इनव्हॉइस. नाउ माय फ्रेंड्स टेल मी, हाऊ कॅन यू गिव्ह दॅट इनव्हॉइस टू युअर रेसिपियंट. तुमचा रेसिपियंट तुम्ही तिला शोधत जाणार का की कोण रेसिपियंट त्या दिवसामध्ये आमच्या शॉपमध्ये आले होते किंवा आमच्या प्लेस ऑफ बिझनेसला आले होते, अँड वी हॅव गिव्हन देम अ टॅक्स इनव्हॉइस किंवा वी हॅव गिव्हन देम अ प्लेन इनव्हॉइस. नाउ वी आर गोइंग टू इश्यू अ रिवाइज टॅक्स इनव्हॉइस. नाउ गव्हर्नमेंट इज जस्ट asking you to issue that invoice and not to, don't have to ensure whether that invoice is going into hand of our recipient. So this is just a self document. आपल्याला आपल्याकडेच तयार करून ही डॉक्युमेंट्स ठेवायची आहेत, बिकॉज इट इज इम्प्रॅक्टिकेबल. हा ओके, जर प्रॅक्टिकेबल असेल, इफ युअर कस्टमर्स आर व्हेरी स्पेसिफिक अँड व्हेरी फ्यू इन क्वांटिटी, देन यू कॅन give them this revised tax invoice. Otherwise you just have to issue this invoice and keep this invoice with yourself. If that is it is not possible to send that invoice to your customer, because think of a retail shop. जर माझं एखादं मेडिसिनचं शॉप आहे, I cannot keep the track record of who is coming to my business and who is taking so and so medicines. I just have the details of how much I have supplied or what amount I have supplied during this period. So for that, government is going to collect the tax, and for that we have to issue a revised invoice. Just only the fact that we have to issue it, and hence it is not mandatory that that invoice will reach the hands of the customer. So if possible you can do that, but if not possible, then law is not mandating that fact. Correct? So you have to issue a revised tax invoice within a month from the date of issuance of invoice, and when you have been granted registration with the effective date which is prior to the date of issue of registration certificate, then the intermediate period between these two dates, ज्या दिवशीपासून तुम्हाला रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव्ह मिळणार आहे आणि ज्या दिवशी तुम्हाला ऍक्च्युअली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिळालेलं आहे, या 2 दिवसांच्या मधल्या पिरियडसाठी तुम्हाला रिवाइज्ड टॅक्स इनव्हॉइस जे आहे ते इश्यू करावं लागेल. लक्षात येत आहे? सो दिस इज वॉज द एंटायर थिंग. ओके, नाउ त्यांनी आता म्हटलेलं आहे की देअर वुड बी अ टाइम लॅग बिटवीन द डेट ऑफ ग्रँट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अँड इफेक्टिव्ह डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर सप्लाईज मेड बाय सच पर्सन ड्युरिंग दिस इंटरव्हेनिंग पिरियड. लॉ इनेबल्स issuance of a revised invoice so that ITC can be availed by the recipient of such invoice. Okay, if it is possible for your recipient, so that जर रेसिपियंटला पॉसिबल आहे, देन रेसिपियंट त्याच्यावरचा इनपुट टॅक्स क्रेडिट अवेल करू शकतो. बट फॉर दॅट यू हॅव टू गिव्ह दॅट इनव्हॉइस टू युअर रेसिपियंट. सो जर पॉसिबल असेल तर तुम्ही तुमच्या रेसिपियंटकडे ते इनव्हॉइसेस द्या, and then he can avail the input tax credit. So this is the entire case I have out. We have concluded in all the case in short time. So you have to read all the page and you have to read the example given here as a homework. If any doubt you can ask me, but this example is homework. Actually we have taken one example by which we have learn what is the concept of revised tax invoice and when it is applicable and how we are going to issue the same. Correct? Now there is a case of consolidated revised tax invoice. Now let's learn that thing. Consolidated revised tax invoice म्हणजे काय? If a registered person may issue a consolidated revised tax invoice in respect of all taxable supplies made to an unregistered recipient during such period. See, if the recipient is unregistered, he is not going to avail any input tax credit. रेसिपियंट, आता आपण काय करतोय, आपण सप्लायर आहोत आणि आपण ज्यांना इनव्हॉइस इश्यू करतोय, इफ दे आर अनरजिस्टर्ड रेसिपियंट्स, सो दे आर नॉट गोइंग टू टेक एनी काइंड ऑफ इनपुट टॅक्स क्रेडिट आउट ऑफ युअर इनव्हॉइस. सो मग आम्ही समजा आता रिटेल शॉपचाच एक्झाम्पल घेऊया. सो प्रत्येक जो काही 200 रुपीजचा एक कस्टमर आला, 200 रुपीजचं मेडिसिन घेऊन गेला. सेकंड कस्टमर वॉज देअर हू purchased medicine worth rupees only 50. Third customer was there who purchased medicine of rupees 150. सो ह्या ज्या छोट्या छोट्या ट्रान्झॅक्शन्स आहेत की ज्या ठिकाणी रेसिपियंट अनरजिस्टर्ड, आपल्याला एवढीच गोष्ट बघायची की ज्या ठिकाणी रेसिपियंट अनरजिस्टर्ड आहे त्या ठिकाणी आपण कन्सॉलिडेटेड रिवाइज टॅक्स इनव्हॉइस बनवू शकतो. म्हणजे वी डोंट नीड टू इश्यू ईच अँड एव्हरी सेपरेट टॅक्स इनव्हॉइस
For all such transactions, if our recipient is unregistered, we can issue a single invoice for all the transactions in that period. Maybe तुमचं त्या इंटरव्हेनिंग पिरियड मध्ये thousands of transactions झाले असतील, पण जर त्या सगळ्या अनरजिस्टर्ड रेसिपियंटला केल्या असतील, then we can issue a single consolidated tax invoice. पण प्रत्येक ठिकाणी पण आहे. So here is also one exception in case when there is interstate supply. So आपण जर interstate supply unregistered person ला करत असलो, in that case consolidated revised tax invoice cannot be issued in respect of all unregistered recipients if value of supply exceeds 2,50,000. So जर एका सप्लायची एका ट्रान्झॅक्शन मधल्या सप्लायची व्हॅल्यू 2,50,000 पेक्षा जास्त असेल, then we cannot consolidate it इन कन्सॉलिडेटेड रिवाइज टॅक्स इनव्हॉइस. लक्षात येतंय? बेसिकली रिवाइज टॅक्स इनव्हॉइस केव्हा लागतंय? पुन्हा लक्षात घ्या की जेव्हा तुम्हाला रजिस्ट्रेशन ग्रांट होतंय की जी आणि ज्या दिवशी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू होतंय त्याच्या आधीच्या डेट पासून ते इफेक्टिव्ह आहे. सो तुम्ही ऍक्च्युली तुम्हाला टॅक्स केव्हापासून कलेक्ट करायला हवा होता किंवा टॅक्स गव्हर्नमेंटला पे करायची लायबिलिटी येते ज्या दिवशीपासून तुमचं रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव्ह आहे त्या दिवशीपासून. पण तुम्हाला हे समजणार आहे केव्हा? एकतर आफ्टर 3 to 4 days और आफ्टर 1 week, ज्यावेळी तुम्हाला इश्यू तुमचं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू होईल त्यावेळेला. सो जोपर्यंत तुमच्याकडे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नाही, जोपर्यंत तुमच्याकडे GSTIN तुम्हाला अलॉट झालेलं नाही, तोपर्यंत यू डू नॉट हॅव राईट टू कलेक्ट टॅक्स. कारण असं येऊ शकतं की मे बी युअर रजिस्ट्रेशन मे गेट रिजेक्टेड. सो ह्या इंटरव्हेनिंग पिरियडसाठी तुम्ही अनरजिस्टर्ड असता, पण नंतर बॅकडेटेड तुमचं रजिस्ट्रेशन जे आहे ते इफेक्टिव्ह होतं. मग ज्यावेळी अशी केस येईल तेव्हा ज्या दिवशीपासून तुमचं रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव्ह झालंय आणि ज्या दिवशी तुम्हाला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिळालंय, ह्या 2 डेट्स मधला जो इंटरव्हेनिंग पिरियड आहे, यासाठी तुम्ही या पिरियड मध्ये तुम्ही जो काही सप्लाय कराल, ह्या सप्लायसाठी तुम्हाला रिवाइज टॅक्स इनव्हॉइस इश्यू करावा लागेल. नाऊ इफ युअर रेसिपियंट इज अनरजिस्टर्ड, then you can issue a single tax invoice for all supplies made to all unregistered persons. एक्सेप्शन या केसला एक आहे की जर इंटरस्टेट सप्लाय आहे आणि 2,50,000 पेक्षा जास्त अमाऊंट आहे एका सप्लायची, मग तुम्ही ते कन्सॉलिडेट करू शकत नाही. यू हॅव टू इश्यू अ सेपरेट टॅक्स रिवाइज टॅक्स इनव्हॉइस फॉर द सेम. पण जर हे इंट्रास्टेट ट्रान्झॅक्शन असेल आणि मी एकाच कस्टमरला 2,60,000 व्हॅल्यूचा सप्लाय केला असेल, तर मग ते मी कन्सॉलिडेट करू शकतो. पण जर इंटरस्टेट सप्लाय मी करतोय आणि व्हॅल्यू 250 पेक्षा जास्त आहे, तर मी ते इनव्हॉइस क्लब करू शकत नाही, कन्सॉलिडेट करू शकत नाही. मला त्या ट्रान्झॅक्शन साठी सेपरेट टॅक्स इनव्हॉइस इश्यू करावा लागेल आणि मग बाकीची जी टॅक्स इनव्हॉइसेस आहेत ते मी एकत्र करून एकच कन्सॉलिडेटेड टॅक्स इनव्हॉइस इश्यू करू शकतो. पण या सगळ्या कन्सॉलिडेशन साठी पहिली प्रायमरी कंडिशन आहे की युअर रेसिपियंट मस्ट बी अनरजिस्टर्ड अंडर GST लॉ. जर रेसिपियंट रजिस्टर्ड असेल तर 1 रुपयाचं जर इन्व्हॉइस असेल तरी मला ते सेपरेटली प्रिपेअर करावं लागेल. पण जर रेसिपियंट अनरजिस्टर्ड असेल तर मात्र मी सगळ्यासाठी एकच, सगळ्या अनरजिस्टर्ड सप्लायसाठी, रेसिपियंटना केलेल्या सप्लायसाठी एकच टॅक्स इन्व्हॉइस इश्यू करू शकतो. अच्छा, यामध्ये पण एक्सेप्शन काय आहे की जर इंटरस्टेट ट्रान्झॅक्शन आहे आणि व्हॅल्यू 2,50,000 पेक्षा जास्त आहे एका इन्व्हॉइसची, एका सप्लायची, तर मला त्यासाठी सेपरेट इन्व्हॉइस जे आहे ते प्रिपेअर करावं लागेल. ते मला कन्सॉलिडेटेड इन्व्हॉइस मध्ये क्लब करता येणार नाही ती ट्रान्झॅक्शन. ओके, सो आय थिंक वी आर व्हेरी मच क्लिअर विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवाइज्ड टॅक्स इन्व्हॉइस. नाउ रिवाइज्ड टॅक्स इन्व्हॉइस मध्ये कुठचे कुठचे डिटेल्स मेन्शन करायचे आहेत, तर हे थोडे कमी आहेत. सी, नेम, ऍड्रेस आणि GSTIN ऑफ युअर सप्लायर तुम्हाला मेन्शन करायचं आहे, नो डाऊट. सेकंड थिंग, कॉन्झिक्युटिव्ह सिरियल नंबर हे पण सेम आहे. थर्ड थिंग, डेट ऑफ इश्यू मेन्शन करावंच लागेल. फोर्थ थिंग, नेम अँड ऍड्रेस ऑफ रेसिपियंट अँड GSTIN और UIN ऑफ रेसिपियंट हेही मेन्शन करणार आपण. देन फिफ्थ, नेम अँड ऍड्रेस ऑफ रेसिपियंट इफ ऍड्रेस ऑफ डिलिव्हरी अलॉंग विथ नेम ऑफ स्टेट अँड इट्स कोड इफ रेसिपियंट इज अनरजिस्टर्ड, हेही मगाच सारखंच कॉमन आहे. Then sixth number is serial number and date of the corresponding tax invoice as the case may be bill of supply. जो ओरिजिनल जे काही करस्पॉन्डिंग टॅक्स इनव्हॉइस असेल त्यासाठीचे डिटेल्स आपल्याला मेन्शन करावे लागतील आणि सिग्नेचर आणि डिजिटल सिग्नेचर. सो रिवाइज टॅक्स इनव्हॉइस वरती आम्हाला HSN कोड, प्लेस ऑफ सप्लाय, त्यानंतर युनिट क्वांटिटी कोड, ह्या ज्या गोष्टी, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स हे मेन्शन करण्याची आवश्यकता नाहीये. ठीक आहे, सो आम्हाला एवढेच डिटेल्स जे आहेत ते मेन्शन त्यांनी करायला सांगितलेले आहेत इन केस ऑफ रिवाइज्ड टॅक्स इनव्हॉइस. ओके, सो आय थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवाइज्ड टॅक्स इनव्हॉइस इज व्हेरी मच क्लिअर. ओके.